मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً اپنا دوست نہ بنائے۔ مسلمانوں سے تجاوز کر کے، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں بھی نہیں ہے، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی ذات عالی شان سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو، آپ فرما دیجئے، اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی ضمیر یعنی اپنے دل کی بات، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اسے جانتے ہیں، اور وہ ذات ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے ہوئے کاموں کو بھی، تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے اور اس روز کے درمیان ایک دور کی مسافت حائل ہو جاتی، اور تم کو اللہ تبارک و تعالی مقرر اپنی ذات عالی شان سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ الحمدللہ، آپ حضرات اللہ کا پاک کلام سن رہے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کے سننے کی برکت سے ہمارے ایمان میں پختگی، مضبوطی عطا فرمائے، اعمال میں مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے میل کچیل اور کدورت کو اللہ دور فرمائے۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ بادشاہ ہے، مال بھی اسی کے قبضے میں ہے، ملک بھی اسی کے قبضے میں ہے، عزت اس کے قبضے میں ہے، ذلت اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا
اور यूं भी फरमाया था कि अल्लाह, ऐसी बादशाहत अल्लाह की है कि जो रात को दिन में पिरो देता है और दिन को रात में पिरो देता है, अल्लाह के अलावा कोई करके तो दिखाए ये काम। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब रात को छोटा कर दिया, दिन को बड़ा कर दे। कोई है दुनिया में ऐसा खुदा अल्लाह के अलावा कि जो रात को लंबा करके दिखा दे? जितने देवी देवता लोग जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनमें से कोई सारे मिल के बल्कि रात को लंबा करके दिखा दे। हमारा रब तो रात को छोटा कर दिया, लेकिन कोई दुनिया में अब लंबा करके दिखा दे, मान लेंगे उसका कोई शरीक है? कर ही नहीं सकता, ना आज तक कोई हुआ ऐसा हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है कि जो मुर्दे से जिंदे को निकाल पैदा कर देता है और जिंदे से मुर्दे को पैदा कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं अल्लाह के अलावा। ये ऐसी सिफात है अल्लाह की जो किसी के भी कब्जे में नहीं है अल्लाह के अलावा। आज के सबक में एक पैगाम है मुसलमानों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहना चाहते हैं, मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। मेरी दोस्ती छोड़कर तुम काफिरों को, जो मेरे दुश्मन हैं, उनको दोस्त बनाओ, ये मुझे गवारा नहीं हो सकता। और यूं भी फरमाया कि अगर कोई मुसलमानों की दोस्ती को छोड़ करके काफिरों को दोस्त बनाएगा, मुशरिकों को दोस्त बनाएगा, यहूदो नसारा को दोस्त बनाएगा, तो अल्लाह फिर ये कहते हैं कि मेरी दोस्ती फिर मैं अपनी तरफ से ही खत्म कर देता हूं, चाहे तुम अपनी तरफ से खत्म करो या ना करो, मैं ही नहीं ताल्लुक रखने का। और तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि सारी चीज उसी के कब्जे में, उसी के पास जाना है। तो यूं फरमाया, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीना, कि मुसलमानों को चाहिए काफिरों को, कुफार को अपना दोस्त ना बनाए, ना जाहिरन ना बातिनन, यानी दिली दोस्ती। मुसलमानों की दोस्ती से तजावुज करके, चूंकि अब दो दुश्मन है, दो आदमियों के दरमियान दुश्मनी है, और मेरा दोस्त वो दूसरा भी है, और उसकी दोस्ती का मैं दावा करता हूं, जो दोनों दुश्मन हैं, इनमें से एक की दोस्ती मेरे साथ है, फिर मैं इसके साथ भी दोस्ती कर रहा हूं, तो ये सही नहीं है। अल्लाह और काफिरों के दरमियान दुश्मनी है, काफिरों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी। अब हमारी दोस्ती अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने कहा तुम मेरे दोस्त हो। अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, औलिया यहां जिक्र है कुरान करीम में। औलिया इसकी ये जमा है वली की, और वली कहते हैं कि जो दिली दोस्ती रखता हो, खुसूसी ताल्लुक रखता हो, उसे वली कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला व अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह की हमारे साथ दिली दोस्ती, खुसूसी ताल्लुक है। अब हमें भी रखना चाहिए अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक और दिली दोस्ती। अब हम ये दिली दोस्ती अल्लाह को छोड़कर किसी काफिर को दे दे, अल्लाह मना करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें तीन चीजें हैं असल में। कुफार के साथ मुआमलात के तीन किस्में हैं। एक तो है मवालात, जिसके माना आते हैं दोस्ती के, और एक है मदारात, जिसके माना आते हैं जाहिरी खुश खल्की, जैसे सलाम कर दिया दिल से नहीं, बस उन्हें पता लगना चाहिए भाई हाँ हमारे आदमी है, मदारा। और एक है मसावात, एहसान, गमखारी, हमदर्दी। तो इन तीन चीजों में, ये जो तीन किस्में हैं मुआमलात की, इनमें से मवालात तो बिल्कुल जायज ही नहीं है, जिसे कहते हैं दिली दोस्ती।
لیکن آج مسلمان اکثر ان سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان سے ظاہری سلام علیکم، کبھی یہ مجھے نماز کو کہہ دے، کبھی کچھ اور کہہ دے، زیادہ ان کے پاس بیٹھیں گے، مسلمان کے پاس کم بیٹھیں گے۔ اللہ اس چیز سے منع کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی باتیں سنو گے، ان کی جو گمراہی بھری باتیں ہیں، وہ اپنے تہواروں کی، اپنے دیوی دیوتاؤں کی باتیں سنائیں گے، تو تمہارے دل کے اندر فرق آئے گا، ایمان کے اندر کمزوری آئے گی۔ اس لیے اللہ منع کرتے ہیں کہ اس راستے سے بھی اللہ منع کرتے ہیں جس راستے سے چل کر تو کہیں بھٹک جائے۔ اور کفار کے ساتھ دوستی سمجھ لیجئے یہ وہ راستہ ہے جس سے تم بھٹک سکتے ہو، اس لیے اللہ نے وہ بھی منع کیا ہے۔ لیکن آج الامان والحفیظ، ہمارے اندر جو یہ برائیاں آئی ہے یہ سب ان کی دوستی ہے۔ آج دیوالی ہوتی ہے، لوگ مسلمان بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، وہ بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ جی دوست ہے میرا، اس نے لے کر دیے تھے، وہ مٹھائی اس کے گھر پہنچا رہا ہے، اس کے پہنچا، لیکن دلی دوستی کی وجہ سے نہیں ایسا کرنا ہے۔ ہاں مدارات، آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے، جان کا خوف ہے، اپنی حفاظت اگر چاہتے ہو تو پھر کوئی بات نہیں، مٹھائی لے دو، کوئی بات نہیں، لیکن ضرورت بغیر ضرورت کے نہیں۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ سلام علیک نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو نقصان کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس اعتبار سے تو اجازت دیتی ہے شریعت کہ تم ان کے ساتھ دوستی کر لو، صرف منہ کی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے نہیں، منہ کے اعتبار سے۔ ایسے ہی جو مساوات ہے یہ تو یہ بھی ضرورت کے تحت ہے۔ اگر آپ دینی ضرورت سمجھتے ہیں، یعنی اگر میں اس کی مدد کروں گا، غمخواری کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایمان کی محبت آئے، اسے ہدایت مل جائے، اس اعتبار سے تو آپ مساوات کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی غرض کی وجہ سے کہ میرا کاروبار بڑھے گا اس کے ساتھ، یا کسی اور کے اعتبار سے، اس اعتبار سے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صرف دینی اعتبار سے کہ اسے ہدایت مل جائے اس وجہ سے، یا مہمان بنائے آپ کا کوئی کافر، اس کی ضیافت کیجیے، آپ اس کی مہمان نوازی کیجیے۔ بنو ثقیف کا ایک آدمی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مہمان بنا، ابھی کافر ہے، علیہ وسلم نے بڑی محبت کی ہے، رات کو اسے مسجد میں ٹھہرایا ہے، اس کی مہمان نوازی کی ہے، اور یہاں تک علیہ وسلم نے تو اتنی ہمدردی کی کفاروں کے ساتھ کہ مثال بے شمار مثال ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیا مساوات کی ہے، کتنی ہمدردی کی ہے، حالانکہ انہوں نے علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، لیکن کیا کہا؟ لا تثریبا لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، آج تمہیں پچھلی باتوں کو تمہارے سامنے نہیں رکھا جائے گا، پچھلی باتوں کو میں نے بلا دیا ہے، کوئی تکلیف کی بات تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ تو دیکھو کیسی مثال ہے کہ کتنی بڑی ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو یہاں جو آیت بتا رہی ہے، یہاں آیت موالات سے منع کرتی ہے، دلی دوست۔ لیکن آج اسکول کالجوں میں جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہی ہے، اس سے بڑا تضاد آ رہا ہے۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ کالج کا داخلہ دین کی فالج کا داخلہ ہے، دین پر فالج پڑے گا، اور ہو رہا ہے ایسا۔ کتنی بچیاں مرتد ہوئی، کیوں ہوئی ہیں؟ وہ سب اسکول اور کالجوں کی ہی وجہ سے۔ تو اس لیے، اور وہ دوستی ہماری بچیاں ہیں جو دوستی کرتی ہیں ان سے پوری دلی دوستی، اس وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیتی، تو نتیجہ نکلنا نہیں دوستی کا۔ اگر دوستی نہ ہو تو کیسے بھاگ سکتی ہے، کیسے اس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ پہلے دوستی ہوئی دل سے، اس کے بعد پھر اس نے اپنے ایمان کو ختم کیا۔ اللہ اسی کو منع کرتے ہیں کہ پھر تم مرتد ہونے شروع ہو جاؤ گے اگر تم دوستی رکھنی شروع ہو جائے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو۔ اس لیے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اللہ کہتے ہیں مومنوں کو چاہیے
चाहिए उन्हें जो कलमा पढ़ता है, अल्लाह को अपना रब मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है, उसको चाहिए। अल काफिरीन औलिया, काफिरों को अपना दोस्त ना बना। दोस्ती फिर किससे होनी चाहिए? मुसलमानों से होनी चाहिए, ईमान वाले से होनी चाहिए। दिली दोस्ती करो ईमान वाले से, नमाजी है उसके पास बैठो, दोस्ती करो उससे, तुम्हारे अंदर भी उसकी बातें जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ जज्बे आएंगे। लेकिन आजकल तो हम ऐसे के पास बैठना पसंद ही नहीं करते हैं। जो दीन की बात सुनाए, जो इधर उधर की बात सुनाए, उसके पास बैठते हैं सब। अल्लाह कह रहे हैं मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमानों की दोस्ती से तजावुज करके काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। और यहां सूफी हजरात के एतबार से भी एक बात और मिली है। रूहुल मानी में लिखा है कि मुरीदीन मुनकिरीन से दोस्ती ना रखें। यानी किसी शेख के आप मुरीद हो और एक क्या है, आपके शेख का मुनकिर है, तो उस मुनकिर से आप दोस्ती ना करो, क्योंकि उस मुनकिर की वजह से आपके ऊपर फर्क आए। आप अपने शेख को छोड़ सकते, उस रास्ते को छोड़ सकते हो। इसी तरीके से आप अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदार बंदे हो, आप नाफरमानों से दोस्ती ना करो। नाफरमानों से दोस्ती करो, फिर उसकी भी एक शक्लें हैं। आपको कोई उनसे खतरा है या आप उन्हें दीन की हिदायत देना चाहते हैं, इस नियत से फिर आप दोस्ती कर सकते हो काफी मुनकिरीन से, नाफरमानों से। नहीं तो आप अपनी गर्ज की वजह से, कोई शराबी कबाबी है, आप उससे दोस्ती रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर। कितने ही मुसलमान बच्चे नौजवान ऐसे हैं जो दोस्ती की वजह से, वो उसका दोस्त शराब नशा करता था, उसको भी लग गया, दिली दोस्ती की वजह से। अरे यार दोस्त एक घूंट पी ले, क्या हो जाएगा? उसने एक घूंट पिया, कल को 2 पिए, परसों को 4 पिए, अब उसके साथ वो भी हो गया। हो रहा है नहीं ऐसा? और वो सब अलग ही बैठते हैं। आप चौराहों में जाकर देखो, गलियों में जाकर देखो, अलग बैठे मिलेगा। उनकी दोस्ती छुड़ा दो तुम इंशाल्लाह, और अलग ले जाओ ना, कमरे में बंद कर लो, इंशाल्लाह कभी भी नहीं वो नशा कर सकते। जब भी वो बाहर निकलेंगे उन्हीं से मिलेंगे। एक के पास नहीं होगा तो दूसरा मदद करेगा, दूसरे के पास नहीं होगा तो उसको मदद करेगा। इस तरह का हालात है उनके। बहरहाल हमें यहाँ सारी बातें समझनी है, सिर्फ ये नहीं कि काफिरों को ही, हमें ऐसे लोगों को भी देखना है जो गलत चल रहे हैं। उमैया फाल जाली का फलीसा, लेकिन इतना मजबूत ईमान हो कि आप उनके साथ दोस्ती करके बहक नहीं सकते, यानी जो मुसलमान नाफरमान है, तो फिर कर लीजिए आप। उमैया फाल जाली का, अल्लाह कहते हैं जो ऐसा करेगा, यानी काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा, फलैसा मिनल्लाह मिन फी शै, अल्लाह की दोस्ती हो या मोहब्बत हो, इसमें कहीं भी वो नहीं शुमार किया जाएगा। ना दोस्ती में गिना जाएगा, ना मोहब्बत में। कोई कहता हो काफिरों दोस्त बना रखा हो, 2 चीजें हैं। एक तो काफिरों को दोस्त खालिस, अल्लाह मुसलमानों को भी दोस्त नहीं बना रखा, बस सिर्फ खालिस दोस्ती किससे? काफिरों से। और एक है कि मुसलमान से भी दोस्ती करता है, काफिरों को भी दोस्त बनाता है। दोनों ही नाजायज है, दोनों ही, समझ लेना बात को, ये भी नाजायज और ये भी नाजायज, कि मुसलमान भी दोस्त हो और काफिर भी दोस्त हो, या खालिस काफिरी दोस्त हो, दोनों ही नाजायज, इससे बचना है। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, अब वो शक्ल भी आ गई, कौन सी? मदारात वाली, जाहिरी खुशकल की। जाहिरी एतबार से आप ताल्लुक रखो, और जाहिरी के एतबार से क्या मतलब? आपको अपनी जान का खतरा है, इज्जत का खतरा है, या किसी और एतबार से खतरा है, तो आप जाहिरी एतबार से होने, जैसे हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हम अपने गैर ईमान वाले भाइयों से भी, उनसे भी आप दोस्ती रखो, लेकिन कौन सी वो समझ लेना, आप इशारतन समझ लेना कौन सी करनी है। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, मगर ये कि नहीं, ऐसी दोस्ती ना होनी चाहिए फिर मैं उसके घर खा रहा हूं, वो मेरे घर खा रहा है, वो मेरे घर बैठा हुआ है, मैं उसके घर बैठा हुआ हूं, ये नहीं, बस बाहर बस, अंदर घर तक इजाजत नहीं है लाने की। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, मगर ये कि तुम उनसे
कोई अंदेशा हो तुम्हें, कोई खौफ हो किसी किस्म का, कभी अंदेशा का मतलब बहुत पूरा पक्का यकीन है आके मुझे नुकसान हो जाएगा, इस एतबार से। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, लेकिन अगर किसी का ईमान पूरा मजबूत हो, पूरा मजबूत ईमान हो, ये उसके लिए है कि उनसे जाहिरी दोस्ती, जिसका ईमान कमजोर है, डरता हो, अरे मुझे मार देंगे, और जिसका ईमान अरे मैं तो अल्लाह से डरता हूं, मेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई, जान ही तो जाएगी चली जाएगी, जो इतना पक्का ईमान है तो फिर कोई सी भी दोस्ती नहीं चलेगी। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और तुम्हें अल्लाह अपनी जात आली शान से डराता है कि तुम मेरे से डरो, इन काफिरों से मत डरो। देखो पहले ये भी कह दिया कि जाहिरी एतबार से तुम उनके साथ दोस्ती करो, और फिर ये भी कह रहा है तुम्हें मेरे से डरना है। अब समझने की बात हमें खुद समझ लेनी है कि अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह चाहते क्या है हमसे। यूं भी कह रहे हैं कि मेरे से डरो, और फिर यूं भी कह रहे हैं कि उनसे अगर डरते हो तो दोस्ती भी कर लो। तो अब ये समझ लो कि अगर कमजोर ईमान है, तो मेरे ऊपर पक्का यकीन नहीं है, मेरी जात से तुम इतना डरते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर इतना पक्का यकीन है तो फिर तुम्हारे सामने ये दुनिया की चीजें कुछ नहीं, और दुनिया की चाहे कितनी भी तोप आ जाए, फिर तुम्हारे सामने तुम्हें उनसे डर नहीं लगना चाहिए, जब अल्लाह का डर इतना पक्का यकीन है तुम्हें। वही इलल्लाहिल मसीर, और इन काफिरों को भी और तुम्हें भी सब कहां जाना है, अल्लाह के पास जाना है लौट कर। आगे फरमाया, बहुत से लोग क्या कहते रहे, हम तो उनके साथ ऐसी दोस्ती करते ही नहीं। अगर कोई पूछ ले रहे मियां तो यार उसके पास बहुत बैठता है, अल्लाह उसे भी बताना चाहते हैं। अब वो क्या कह रहा है आपको, अरे मैं तो यार उसे बैठा था उनके पास, और हालांकि उसके दिल की दोस्ती उसके साथ, और आपको क्या कह रहा है, मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ यार, मेरा कोई नहीं था। अल्लाह क्या कह रहे हैं, कह दो इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, अगर तुम इस बात को छुपाओगे कि तुम उनके साथ दोस्ती करते हो दिली, और तुमने छुपा रखी है, लोगों कहते हैं नहीं जी हमने ऐसा करते, औ तुबदू, या तुम जाहिर करो, यालमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे दिल की बात भी जानता है कि तुम कर रहे हो क्या। तुम लोगों को धोखा दे करके, फरेब दे करके तुम ये चाहते हो कि हमारा हम सही, हमें कौन जान सकता है, अल्लाह तो जानने हैं। चलो हमें किसी ने कह दिया कि जी हम तो ऐसा नहीं करते, तो अल्लाह को कैसे समझाएगा, उसे कैसे बताएगा, वो तो तेरे दिल की बात को जानता है कि तेरे दिल के अंदर चलता है क्या, कौन सी दोस्ती तू करता है, कौन सी नहीं करता, तेरा सब पता है उसको। और फिर क्यों ना पता हो, वह आलम माफी समावाती, वो तो सब कुछ जानता है, आसमान और जमीन को इतने बड़े बड़े कर्रात, इन चीजों को जानता है, जमीन की तह में क्या उसे जानता है कि तो तू इतना बड़ा 5 फीट का आदमी, और तेरे दिल में, तेरा दिल छोटा सा, इसे नहीं जान सकता हो। जब इतनी बड़ी चीजों को जानता है, इनमें क्या हो रहा है, कि कब हो रहा है, तो हमारे दिल को भी वो जानता है कि मेरे दिल में चल रहा है क्या। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की कामिल कुदरत है, वो चाहे हमारे दिल के ऊपर हो, हमारी जात के ऊपर हो, या जमीन के ऊपर हो, आसमान, सब चीजों पर कामिल कुदरत रखता है, उसके कब्जे में है सब कुछ। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कोई आदमी दोस्ती करके उनके साथ और बुराइयों पर आकर के और मुसलमानों से दोस्ती दुश्मनी करके क्या करेगा, कल कयामत के दिन सब सामने पाएगा अपने हाजिर, तूने क्या किया दुनिया में, मैंने मना किया था तुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, फिर तूने दोस्ती करी है, वो सामने लिखा हुआ आएगा, सामने पाएगा अपने। फिर क्या करेगा इंसान, जब सामने करतूत दिखेगी, अल्लाह ने मना किया था और फिर मैंने ये काम किया है, तो फिर अब रुसवा हो जाए। यूं लिखा किताबों के अंदर कि इंसान ये चाहेगा, जब उसके सामने बुराइयां होगी उसकी, तो ये चाहेगा कि मैं यहां से निकल करके जहन्नम में कूद जाऊं, लेकिन यहां की रुसवाई से बच जाऊं। इतनी खतरनाक रुसवाई होगी कल कयामत के मैदान। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो फरमाया कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, जिस रोज ऐसा होगा कि हर शख्स अपने अच्छे किए हुए कामों को सामने लाया हुआ पाएगा। जितने अच्छे काम किए हैं सब के सब, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, वो सामने है, लेकिन काफिरों की दोस्ती से मना किया और गुनाह किए, वो भी सामने है। तो आदमी जब गुनाह को और अच्छाइयों को सामने पाएगा कयामत के दिन, तो वो अपनी अच्छाइयों से खुश नहीं होगा, क्योंकि सामने गुनाह भी है, कौन सी वजह से मैं पकड़ा जाऊं। इसलिए वो चाहेगा कि काश के ये दिन मुझे ना, मेरे सामने ना होता, ये चीज जो सामने मुझे दिखाई जा रही है, अल्लाह ये चीज ना होती या मैं ना होता, ये तमन्ना करेगा। और इस मेरे करतूत के सामने जो अच्छाई भी है बुराई भी है,
اور جس کی برائی برائی ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ اس آدمی کا حال ہے جس کی برائی بھی ہو اچھائی بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ اس کی تمنا اور آرزو قیامت کے دن یہ ہوگی، کاش کہ میرے اس کرتوتوں کے سامنے اور میرے سامنے ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جاتی کہ میں اور اسے نظر نہ آتا۔ تو یوم تجد کل نفس ما عملت، اللہ کہتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا، تم نے کافروں سے دوستی رکھی، میرے منع کیے ہوئے کام کو پھر تم نے کیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے، اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا، وما عملت من سوء، اور اپنے برے ہوئے کاموں کو بھی، تود لو ان بینہا وبینہ، اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور و دراز کی مسافت حائل ہو جاتی، ایک بہت لمبی دوری ہو جاتی کہ مجھے اس کا نہ پتہ چلتا، مجھے نہیں پتہ، یعنی قیامت کے دن نہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بھائی۔ اس لیے کیا ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ دعا مانگا کرو۔ اس دعا کے اندر برائیوں کو مٹانے کا ذکر ہے، اللہ برائیوں کو مٹا دے، کل قیامت کے دن انہیں سامنے نہ لا، اور جو طاعات ہیں، فرما برداری ہے، وہ موجود پائے گا سامنے، تو خوش ہو جائے گا انسان، جب برائی تو ہے نہیں ہے، برائی تو سب معاف کرا دی اس نے، اللہ نے سب مٹا رکھی ہے، اور جو اس نے اچھائی کی سامنے ہے۔ تو پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا، اللہ سے کہے گا کہ یہ بھی کہنا چاہیے اللہ پھر مجھے جنت عطا فرما، کیونکہ جب طاعت ہے اس کے پاس اور گناہ معاف ہو گئے تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اسے جنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا مانگا کرو انشاءاللہ، پھر یہ جو برائیاں ہیں، ہمارے برائیاں سب کے ساتھ چلتی ہے، لیکن ان برائیوں کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، روزانہ مانگو۔ یہ 5 وقت کی نماز اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ بندہ 5 وقت معافی مانگ کر زندگی گزارے، تاکہ میرے پاس برائیاں نہ لے کر آئے، اچھائیاں لے کر آئے، میں خوش ہو جاؤں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، اب موت تو آنی ضرور ہے بھائی، ان 5 اوقات کے اندر اندر ہی موت آنی ہے، یا ان سے باہر ہو جائے گا، یا تو ظہر کے بعد آئے گی، یا عصر کے بعد آئے گی، یا مغرب کے بعد آئے گی، یا عشاء کے بعد آئے گی، یا فجر کے بعد آئے گی، موت تو انہی میں آنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری نمازوں کو ایسے کر کے پھیلا دیا تاکہ بندہ گناہ گار نہ ہو، وہ معاف کرا لے، سجدہ کر کے میرے سامنے میں معاف کر دوں گا اسے، اور یہ دعا مانگ لے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور تم کو اللہ تبارک و تعالی اب دوسری مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں، اپنی ذات عالی شان سے تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم میرے سے ڈرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی حکومت سے، کسی سلطنت سے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی مالدار سے، کسی سے، بس میرے سے ڈرتے رہو، سب چیزوں کو تمہارے سے دور کر دوں گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ یوں کہتے ہیں کہ جب تم میرے سے ڈرے گا، میری مہربانیاں، میری محبت، میری دوستی پھر تیرے ساتھ ہو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، نہایت مہربان ہے۔ لیکن یہ مہربانی کب ملے گی؟ جب ہم بھی یہ کہیں گے میرا دوست تو ہی ہے، اللہ کو بھی دوست بنا رکھا ہے اور اسے بھی دوست بنا رکھا ہے، تو یہ نہیں چلے گا کہ بھی میرا دوست ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے اور اس کے ساتھ بھی دوستی ہے، یہ تعلق نہیں چلنے گا۔ بس تو جب میرا دوست ہے تو میرا ہی بن کر رہے، اب میرا دشمن کا نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت اچھا سبق ہے ایمان کو نکھارنے کے لیے، اعمال کو نکھارنے کے لیے، اپنے معاملات، اپنی زندگی کے جو حالات روزانہ کے چل رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے اوپر بہت اچھا نشان ہے ان آیتوں میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔